أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لئلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
يعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون قل طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا عنها فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور غفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم
الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول آخر الظاهر الباطن الوالي المنتهى للبار التواب المنتقم العفو المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, atas taufik hidayah-Nya sehingga alhamdulillah sampai saat ini masih kita diberikan keafiatan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas arahannya, atas petunjuknya sehingga kita semua menjadi orang-orang yang dalam keadaan iman Islam, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua atas arahan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat yang tak ada syafaat kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Anak-anakku sekalian, sedikit sebelum kita mulai, ketika nanti mungkin di hari Jumat berikutnya kalau membaca surah Yasin, mungkin jangan pakai lagu pasrah. Jadi agak temponya agak dipercepat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi jangan terlalu pasrah. Kalau terlalu pasrah itu lupa kalimat berikutnya, jadi lupa. Kayak tadi kan lupa. Itu terlalu pasrah. Jadi lain kali mungkin di Jumat berikut itu dipercepat temponya biar ingat terus. Anak-anak sekalian, di antara beban yang paling berat itu adalah ketika seseorang itu ngomong di depan orang pintar. Di depan orang pintar. Beban paling berat. Ini yang di belakang, samping, kiri, kanan, belakang ini orang pintar. Jadi itu
itu beban. Jadi pendengar itu enak, mau dengar ya dengar, kalau tidak mau ya tidak usah, itu enak. Tapi bagi saya itu beban, karena ngomong di depan orang pintar. Lebih terbebani lagi ketika di hadapan orang pintar plus di hadapan orang yang mau pintar, di hadapan anak-anak. Di dekat saya ini orang-orang pintar, di depan saya orang-orang yang mau pintar. Itu ada celaka, ada celaka 12. Karena untuk mengkondisikan antara dalil akal dan nakal itu agak berat. Kita melanggar kode etik gitu nanti. Kita melanggar SOP, yaitu alimu auladakum biqudrati uqudik. Jadi berpidato, berceramah itu disesuai dengan akal mereka, akal yang menengah. Jadi di satu sisi ada orang pintar, di sisi lain ada orang yang mau pintar. Itu beban berat. Jadi ya mari kita nikmati beban ini juga dengan mungkin ya apa adanya. Ini kalau saya tidak menghormati Pak Kepala mungkin saya tidak mau. Ini karena saya menghormati beliau dan ini program daripada MTS ya saya hormat. Jadi kalau tidak seperti itu ya berat bagi saya. Baik anak-anakku sekalian, kita mengkaji ta'limul ta'lim. Jadi ta'limul ta'lim itu kajiannya adalah tentang bagaimana adab kita dalam menuntut ilmu. Adab kita dalam menuntut ilmu. Di dalam kitab-kitab klasik dulu kalau guru itu sangat dihormati. Bahkan kalau datang gurunya itu sorban itu dihamparkan di depan untuk duduknya guru. Itu saking karena mau tidak mau kita selaku murid, selaku siswa itu suka atau tidak suka itu harus hormat. Harus hormat. Bukan guru itu gila hormat, enggak. Tapi guru itu harus dihormati karena dia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memuliakan dia, bagaimana kita dengan sesama kita? Jadi kita harus hormat. Antara lain adalah dengan cara yang tadi. Ketika datang kita hormat. Ketika kita duduk bersama kita hormat. Jangan mendahului dia dalam segala hal. Karena guru itu bahasanya itu bahasa yang sedikit-sedikit kalau kita salah ke dia itu membuat kita celaka. Ilmu yang kita dapat itu tidak barokah. Oleh karena itu guru itu luar biasa sebetulnya. Kalau anak-anakku sekalian mau menjadi orang yang luar biasa, itu jadilah guru. Karena duduk di majelis guru, di majelis taklim itu sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu artinya guru itu membawa kalian, menggeret kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hormati mereka. Hormati mereka. Karena kalau kita tidak hormat kepada mereka itu kita sendiri yang celaka. Oleh karena itu adab dalam belajar itu perlu untuk kita kaji, untuk kita bahas supaya ilmu yang kita dapat itu barokah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, tentu yang paling awal itu adalah kita bicara tentang niat.
bin niyati fi halit ta'lim. Jadi kita niat dalam belajar. Dalam segala hal sebetulnya niat itu hendaknya dari awal, karena memang innamal a'malu bin niat itu ya sesuatu amal itu tergantung pada niat, sehingga menjadi induk segala amal, menjadi pokok segala amal. Tetapi dalam niat itu anak-anak sekalian jangan salah pasang. Sering saya dengar, perhatikan, itu sering kali kita salah pasang niat. Berbuat tidak baik tergantung niat. Tidak bisa seperti itu, salah pasang. Jadi niat itu dipasang, dalil itu dipasang ketika kita ada perintah, mengerjakan perintah dalam kebaikan. Asbabul wurud daripada hadis itu seperti itu. Jangan dalam hal yang tidak baik lalu kemudian kita mengatakan tergantung niat, salah. Jadi yang baik yang ketika kita mengerjakan perintah baru berlaku di situ innamal a'malu bin niat. Karena asbabul wurud daripada hadis itu adalah ketika Rasul dan umat pada waktu itu diperintahkan untuk hijrah, dan hijrah itu adalah perintah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru seperti itu kemudian tergantung niat ya hijrahnya apa. Kalau memang untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat pahala. Kalau untuk harta atau untuk hal-hal yang lain, maka dia tidak akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita baca sedikit tentang ibarat daripada kitab Ta'lim. Summa la budda minan niyati fi zamanin ta'allumil ilmi izin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwa. Kemudian tidak boleh tidak anak-anak sekalian, niat itu dipasang ketika amal. Karena menurut Imam Syafi'i makanya niat itu muqtarinam bi fi'li. Niat itu dipasang berbarengan dengan perbuatan, kecuali pada urusan niat puasa. Kalau niat puasa itu mulai dari tenggelam matahari atau maghrib sampai fajar itu boleh. Tetapi dalam urusan-urusan yang lain hendaknya muqtarinam bi fi'li, berbarengan dengan perbuatan. Maka dia katakan fi zamanit ta'allumil ilmi. Nah, artinya apa anak-anak sekalian? Ketika kita menuntut ilmu atau kalian menuntut ilmu, hendaknya waktu itu niat itu dipasang, yaitu hanya untuk menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita dapat itu menjadi barokah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Karena begini, niat itu membedakan antara ibadat dan adat dan ibadat. Niat itu membedakan antara mana perbuatan adat dan mana perbuatan ibadat. Contoh anak-anak sekalian, ini nanti akan membawa kepada seperti pekerjaan dunia itu seperti kayak perbuatan dunia tetapi kembalinya ke akhirat. Maka disinilah pentingnya kemudian niat itu. Antara lain begini anak-anak sekalian, berpakaian misalnya. Berpakaian kalau kita hanya untuk menghiasi diri kita, berhias saja, itu ada, tidak dapat pahala. Tetapi kalau kita berpakaian dengan niat menutup aurat, menjalani syariat, perintah Allah dan Rasulnya, itu baru ibadah. Dalam hal seperti itu, maka niat ini penting, sangat penting untuk membawa pekerjaan yang tadinya adat menjadi ibadat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ibu bapak, ya terutama ibu lah, pakaian itu hanya
Jangan hanya sekedar bercita-cita, berangan-angan atau berniat hanya untuk hiasan semata, untuk gaya-gaya semata. Tidak usah. Tetapi niatlah di situ bahwa pakaian itu menutup aurat. Maka berpakaian itu termasuk ibadah. Yang tadinya berpakaian itu adalah suatu hal yang lumrah, ada, biasa. Tetapi tatkala kita niatkan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menutup aurat, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, mengikuti hukum syar'i, maka yang tadinya adat menjadi ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh pertama. Kemudian yang kedua, anak-anakku, supaya paham maksudnya ya. Kalau duduk kita di masjid tanpa niat itu duduk adat. Tapi kalau kita berniat iktikaf itu duduk ibadat. Itu artinya anak-anakku sekalian, maka niat itu kedudukannya adalah untuk membedakan antara mana yang adat dan mana yang ibadat. Maka disinilah dipasang niat. Maka orang beriman itu saat ini atau dan seterusnya atau dari dulu lah, tidak ada alasan dia untuk tidak dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, misalnya dari bangun pagi kemudian sholat dan seterusnya, mandi dan seterusnya, berpakaian dan seterusnya, kemudian berangkat ke sekolah. Kalau kalian atau kita semua meniatkan itu sesuai dengan porsinya, yaitu pakaian untuk menutup aurat, mandi agar sehat untuk belajar dan seterusnya, maka itu dari pagi sampai sore hari bahkan itu akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah karena niat tersebut. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kalau belajar dari pagi hari tadi atau yang belum saat ini, silakan berniat bahwa anak-anak sekalian datang ke sekolah berniat hanya untuk belajar, sehingga apapun yang kita lakukan itu nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada niat tersebut. Ini sampai jam berapa kita Pak? Ini jangan-jangan pengajian ini jadi masalah, bukan nanti. Karena kalau ibadah jadi masalah itu juga masalah. Anak-anak itu panas ya? Alhamdulillah. Tidak. Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu lagi anak-anakku sekalian, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malin dunya wa yusiru bi husnin niyati min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Betapa banyak amal yang berupa amal dunia tetapi dia menjadi amal akhirat akibat daripada niat. Betapa banyak amalun akhirat, pekerjaan akhirat menjadi nilainya hanya duniawi semata diakibatkan karena niat. Nah, jadi sekali lagi anak-anak sekalian, bahwa pekerjaan dunia walaupun rupanya seperti amalan dunia, pekerjaan dunia itu bisa dibawa ke amalan akhirat kalau kita niat dengan baik, yaitu bertujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ini adalah awal dari sesuatu yang baik untuk terus kita lakukan walaupun hanya sedikit, hanya sebentar. Sekali lagi saya ingatkan anak-anak sekalian untuk tidak menyita waktu
Jumat berikutnya Yasin itu hanya temponya dipercepat. Jadi dilatih itu Bapak Ibu wali kelas, silakan yang bertugas berikutnya itu dilatih agar temponya dipercepat sehingga kita lebih cepat, lebih awal kita mulai sehingga tidak terlalu panas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mohon anak-anakku bersabar sebentar saja. Selanjutnya ada informasi penting buat anak-anakku sekalian. Dalam hal ini mohon Bapak Kepala Madrasah untuk menyampaikannya kepada beliau. Silakan. Tidak belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Yang kami muliakan karena Al-Mukarram Ustaz Safarudi yang sudah memberikan kita ilmu yang sangat luar biasa melalui kitab Ta'limnya. Yang kami hormati Bapak Kepala Usaha, Bapak Ibu Dewan Guru, staf karya Satu Lombok yang pemerintah dan anakku sekalian, mudah-mudahan yang selalu kami doakan menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala. Ada beberapa yang ingin sampaikan. Yang pertama kepada Bapak Ibu Dewan Guru, mumpung sudah kumpul di tempat ini, Bapak Ibu Dewan Guru, staf karyawan dari Satu Lombok Tengah, bahwa besok adalah acara ini untuk Bapak Ibu Dewan Guru. Ya. Kalau anak-anakku makan libur, berarti dihibur. Berarti tidak diliburkan. Nanti kalau anak-anakku bilang libur, tidak libur. Kalau bilang belajar, libur. Nanti saya mau dengar. Ya, kita pakai piramida terbalik. Kalau anakku akan libur, berarti belajar. Kalau anakku yang belajar, berarti libur. Tidak belajar. Untuk Bapak Ibu Dewan Guru, bahwa besok hari Sabtu seluruh Indonesia sesuai dengan edaran Menteri Agama bahwa Sekjen, kalau tidak salah, edaran dari Sekjen, Sekretaris Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa besok itu sebagai rangkaian dari Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77, bahwa hari Sabtu tanggal 14 Januari itu akan diadakan Jalan Sehat Kerukunan. Ya. Jalan sehatnya tidak main-main. Jalannya dari MTS 1 Lombok Tengah sampai Islamic Center dan jalannya ke lapangan Sengkarean. Ini jalan sehatnya. Dari MTS 1 Lombok Tengah jalannya sampai kantor Kementerian Agama, kita kumpul di sana. Kita dikawal oleh polisi nanti sampai ke Islamic Center, jalan dari sampai ke lapangan Sengkarean. Ini jalan sehat kita. Dan ada perubahan bahwa kita sudah melaporkan dari MTS Lombok Tengah, jumlah mobil itu tidak kurang dari 18 mobil yang isinya nanti bisa kita lihat di postingannya Wakaf Humas. Karena itu adalah satu kemerdekaan bagi Bapak Ibu dan kita semua, maka sampai di sana ya terserah mau makan apa sudah disediakan di Mataram. Tanpa kita intervensi dengan sayur yang sudah kita sediakan, tidak. Ya. Dan yang ingin saya sampaikan juga, jadwalnya juga berubah. Kita dari madrasah berangkat ke kantor itu jam 9.
ya. Dan setengah 10 kita sudah jalan dari kantor menuju Islamic Center. Di Islamic Center kita berwisata Islami di sana nanti. Iya. Dan pakaiannya semuanya memakai pakaian adat, yaitu godek apa? Nongki godek. Ya, godek. Ya, itu dipakai dan ibu-ibu memakai lumbung. Lumbung. Apa? Lambung gitu. Iya. Iya. Demikian juga kepada kita semua, absensi tetap jalan, tetapi kalau absensi pulangnya nanti di lokasi di Mataram. Jadi teman-teman yang dari Mataram bisa absen di Islamic Center, tidak harus kembali ke FD1 Lombok Tengah. Semuanya itu menjadi kabar kita bahwa semua besok silakan dilihat naik di mobil nomor berapa dengan plat berapa, itu sudah ada di Wakapumas. Dan untuk anak-anakku sekalian, mau belajar atau libur? Kali lagi saya tanya, mau belajar apa libur? Ini berarti belajarnya di rumah. Coba bilang libur, liburnya di rumah. Berarti masuk sekolah. Ya, jadi itu anak sekalian, alhamdulillah ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar kepada kita. Ya, dan karena sudah panas, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Jadi kalau ditanya libur apa? Bukan libur, belajar di rumah, karena guru-guru kami akan apa namanya? Jalan sehat kerukunan di provinsi. Itu salam sama orang tuanya. Ya. Bagi yang ingin mendapatkan sangu, minta saja sangu ke sini, pulang lagi. Allahumma salli